सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करांगे एक वड्डी खबर दे नाल। कोरोना के मामले देश दे विच वध रहे ने ते इस सब दे विचाले पंजाब दे सेहत मंत्री सेहत मुलाजमां नूं चेतावनी दे रहे हैं। वड्डी खबर है इस समय दी ते सेहत मंत्री का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। वैक्सीन ना लगवाउण वाले इलाज का खुद खर्च चुकणगे। आइसोलेट के समय तनख्वाह के नाल छुट्टी नहीं मिलेगी। बलबीर सिद्धू ने जारी किया नवा फरमान। तो अंदाज दिए कि सिर्फ 40 हैल्थ वर्करां नूं ऐतवार के दिन वैक्सीन लगी। हुण तक 79,718 वर्करां नूं पहली डोज लग चुकी है। 410 वर्करां नूं दूजी डोज भी लगी है। जे ऐतवार का असीं जिक्र करिए तो इस विचाले सेहत मंत्री का बयान तलख भरिया बयान तुसीं कह सकते हो। सेहत मंत्री ने स्पष्ट शब्दों के कहा है कि जेकर सेहत मुलाजम ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ? ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। गौरव देखो, साफ तौर पर जो बलबीर सिंह सिद्धू होरां ने बयान दिता वो बड़ी सीधी लफ्जां दे विच यही उहदे मायने ने कि जेकर सरकार दी हदायतां मुताबक जिस तरह सारे सेहत कर्मचारियों सेहत मुलाजमां नूं जिहड़े हदायत की गई है कि वैक्सीन जी कोविड वैक्सीन है वो लवाई जाए, सबनों एक एक दो मौके दिते जा रहे हैं। पर बावजूद इसके क्योंकि इस वैक्सीन को लैके कई तरह के खदशे बरकरार ने, कई तरह के डर बरकरार ने, इस करके कुछ मुलाजम जिहड़े ने इसनूं अवॉइड कर रहे हैं या इसनूं लगवाउण तो बच रहे हैं। तो अजे हालातां दे विच क्योंकि पूरे देश भर दे विच जदों आंकड़े कंपेयर किए जा रहे हैं पंजाब दे नाल, तो पंजाब दे विच आंकड़ा बड़ा थल्ले जा रहा और जिहड़े कोविड के आंकड़े ने वो पिछले 2 दिनों तो तुसीं अंदाजा ला लो। कल 358 मरीज जिहड़े नवे आए सी, 8 मौतां होईयां सी। अज 348 नवे मरीज आए ने, 6 मौतां होईयां। तो अजे इहदे विच सरकार दे लई चिंता का कारण बन गया। पर जे हालातां दे विच ही जिहड़ा सेहत मंत्री दे मुताबक उन्हां स्पष्ट गल होई साडी, उन्हां कहा कि इसे लई हिदायत की गई है कि जेकर रब ना करे कोई इस तरह इस कोविड बीमारी का शिकार हो जाता, सरकार वालों मुफ्त दे विच दित्ती सहूलत ना लैण दे चलदिआं तो उहदे लई सरकार जिम्मेवार नहीं होगी। वो जिहड़े मुलाजम होणगे वो खुद जिम्मेवार होणगे। और जे कोई कोविड पीड़ित हो जाता, कोविड ना प्रभावित हो जाता तो उसका इलाज का जिहड़ा खर्च होगा वो भी आप करवाउणगे। और दूजा, जेकर जिहड़ी आइसोलेशन की छुट्टी हुंदी है 14 दिन या 15 दिन किसी रखना पैंदा तो वो जिहड़ी आइसोलेशन का पीरियड होएगा ਉਹਦੀ भी क्योंकि पहला जिहड़ी हैगी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तनख्वाह मिलती सी और छुट्टी जिहड़ी है वो मंजूर हुंदी सी और विद सैलरी जिहड़ी छुट्टी मिल जाती सी। पर वो भी नहीं मिलेगी। वो छुट्टी तो होएगी पर उसकी जिहड़ी हैगी उहदा दिनां दी तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि वो गलती जिहड़ी हैगी है स्टाफ दी ਉਹਦੇ करके वो प्रभावित होया क्योंकि उसने कोविड वैक्सीन जिहड़ी है नहीं लई। अजिहा दावा करते हैं पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, यानी कि अपने सेहत कर्मचारियों नूं इस कोविड वैक्सीन नूं लगवाउण दे लई चाहे समझ लो एक सुनेहा, चाहे समझ लो उन्हां ते प्रैशर बनाउण दे लई जिहड़ा हैगा कह सकते हैं कि बलबीर सिंह सिद्धू दे वल्लों जिहड़ा बयान दिता गया और ये फैसला जिहड़ा साफ तौर पर हदायत जारी हो चुकी है। गौरव, इस नूं लैके पूरे पंजाब दे विच हदायत भी जारी हो चुकी है कि अगर कोई इस नियम की पालना नहीं करेगा तो उसनूं अगर किया जाए तो एक तरीके नाल लाजमी करना चाहती है सरकार, क्योंकि ऑप्शनल है। कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो ना लगवाए। पर जिहड़ा बयान है या फिर जो भी हुण सेहत मंत्री दे वल्लों कहा जा रहा है तो इनडायरैक्टली हो गया कि लगवानी ही पएगी। बिल्कुल बिल्कुल तुसीं साफ कह रहे हो, सही कह रहे हो। बिल्कुल इदां ही है कि जिहड़े ऑप्शनल नहीं रहेगा ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ क्योंकि जिस तरह मैं पहले जिक्र किया कि आंकड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ पूरे देश ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆंकड़ा बड़ा घट है वैक्सीन ਲੈਣ ਦਾ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, डर है वो बरकरार है। तो चाहे वो सीनियर पद्धर पर होवे तो जो ऐसे खदशे पैदा होंगे, अगर सेहत विभाग नाल जुड़े हुए लोग वैक्सीन लगवाउण तो डर रहे हैं तो फिर बाकी लोग जिहड़े ने उन्हां दे विच तां बिल्कुल हौसला नहीं पैंदा कि असीं किद्दां लवा लईए। जदों जिहड़े सेहत कर्मचारी ने जां सेहत नाल जुड़े डॉक्टर ने जे वो वैक्सीन लगवाउण तो डर रहे हैं तो मतलब वाकई कोई ना कोई वैक्सीन च खतरा हो सकदा। इस करके आम लोग भी जिहड़े ने वो वैक्सीन लगवाउण तो डर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार इस लाजमी करना चाहती है कि पहला सेहत कर्मचारी या सेहत डॉक्टर जिहड़े डॉक्टर ने सेहत विभाग नाल जुड़े हुए लोग ने वो जिन्नी देर तक नहीं लगवाउणगे वैक्सीन उन्नी देर तक दूजे लोगों की भरोसगी जिहड़ी वो किद्दां बन पाएगी इस वैक्सीन ते। तो सीधे तौर पर कह सकते कि लाजमी करने वाले पासे सरकार जा रही है और आंकड़े जिहड़े बिल्कुल पिछे रह गए ने। धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई जो तुसीं जिक्र कर रहे हो। एक लाजमी तौर पर वड्डा बयान है। देखो, भरोसा लोगों को होवे कि यही एक सॉल्यूशन है कि सेहत विभाग के मुलाजमां दे टीके लगवा दिते जाण, इस करके बाकी लोगों को भरोसा हो जाएगा।
खैर देखना होएगा कि सरकार की कदम चुकदी है ते सेहत विभाग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਖੂਬ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂਗੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰ ਦਿੱਤੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਤੌਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਰ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਉਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਐਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 32 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ तमाम आला किसान आगू इकट्ठे नजर आए। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।